Namaste children, Namaste to all. How are you? I hope that you are all fine at home. Okay, now from today we are going to start the third term syllabus. Okay, in that the first unit is our environment. Our environment, this is the first unit given in your book. Environment means that is சுற்றுச்சூழல் in Tamil. Okay, that is listen. In this lesson we are going to learn about our environment. Now environment is everything around us. நம்ம சுத்தி என்னென்ன இருக்கோ அதுதான் நம்ம சுற்றுச்சூழல் environment. Okay, in that there are two types, that is physical environment and biological environment. Physical environment and biological environment. If physical environment includes non-living things such as land, air, water, like that. Then biological environment includes plants and animals. Okay, now listen, in this lesson we will learn about dairy farms, poultry farms and apiculture, manure and vermicompost. Okay, now first we shall learn about farms. First we shall learn about farms. F-A-R-M-S, farms. First we shall learn about farms. Now listen, farming is the activity of growing crops and raising livestock. What does mean by livestock? What does mean by livestock? லைவ்ஸ்டாக்னா என்ன அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வளர்க்குறோம் இல்லையா, ஆடு மாடு இதெல்லாம் வளர்க்குறோம். நமக்கு வந்து இப்போ வந்து அதால் நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வளர்க்குறோம் இல்லையா, இப்போ அதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம லைவ் ஸ்டாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஆல்சோ, அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் அ கல்டிவேஷன் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் ப்ரீடிங் ஆஃப் அனிமல்ஸ். அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் த cultivation of land and breeding of animals and plants to provide food, fiber, woods and medicinal plants to sustain and enhance life. Okay, இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ அக்ரிகல்ச்சரில் இருந்து நமக்கு ஃபுட்டு கிடைக்குது, மெடிசின்ஸ் கிடைக்குது, then we are earning money also, then wood கிடைக்குது இல்லையா, fibers இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. Then farming is more profitable than agriculture, so it is done on a commercial scale. An area of land with fields and buildings that is devoted primarily to growing crops or raising domestic animals or both as a business is called farm. ஓகே, நிறைய இடத்துல நீங்கள் வந்து ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த பண்ணைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆட்டு பண்ணை, மாட்டு பண்ணை இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா. அது ஒரு பெரிய பிக் லேண்டில் ஒரு ஷெட்டு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க, பெருசாக போட்டிருப்பாங்க. அதில் ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து வளர்த்துட்ருப்பாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? Large scale farms grow one or two major crops or animals. Middle sized and small sized farms grow different types of crops and animals. Okay, now we shall see about dairy farm. D-A-I-R-Y, dairy farms. In this we shall see dairy farms. Sorry, D-A-I-R-Y, dairy farms. Dairy farms. இப்போ டைரி ஃபார்ம்ஸில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ டைரி ஃபார்ம்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா பால் பண்ணை. ஓகே, இப்போ பால் வந்து நம்ம கவுல பஃபலோவில் இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லையா. Now we are going to see about dairy farms. Okay, dairy farming is a type of agriculture. Okay, dairy farming is a type of agriculture that focuses on extraction of milk and preparation of various milk products. பால் பொருட்கள், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்னால் நான் பால் பொருட்கள், பால்லேருந்து என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ அதை தான் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். லைக் சீஸ், பட்டர், கர்ட் எக்ஸெட்ரா. High milk producing cows along with the bulls and oxen are raised in commercial dairy farms
Other animals found in these farms includes goat, sheep and camel. இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ், இந்த மாதிரி பண்ணையில் இது வேறு என்னென்ன கோட்டு, ஷீப்பு, கேமல்ஸ் இதெல்லாம் வளர்க்கலாம். ஓகே, டூ யூ நோ அப்படின்னு உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த புக் பேஜ் நம்பர் 72. டிஸ்ட்ரிக்ட் லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்ம் இன் ஹொசூர், கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இன் தமிழ்நாடு இஸ் த பிக்கஸ்ட் கேட்டல் ஃபார்ம் இன் ஏசியா. ஏசியாவிலேயே ரொம்ப பெரிய ஃபார்ம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹொசூரில் இருக்குது. ஹொசூரில் then total area of this farm is 1641 acres. 1641 acres. ஒரு ஏக்கரே எவ்வளோ பெருசு இருக்கும்? இப்போ 1641 ஏக்கர்ஸில் அந்த ஃபார்ம் இருக்குது. ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. விசிட் அன் அனிமல் ஃபார்ம் இன் யுவர் ஏரியா அண்ட் ப்ரிப்பேர் அ லிஸ்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் டொமஸ்டிகேட்டட் தேர். ஒரு ஃபார்முக்கு போய் அங்கே என்னென்ன அனிமல்ஸ் வந்து வளர்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத யூ ஷுட் விசிட், பார்த்துட்டு வரணும். ஆல்சோ ஃபைண்ட் அவுட் த ப்ராடக்ட்ஸ் யூ கேன் கெட் ஃப்ரம் தேர். அங்கே இன்னும் வேறு என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் உனக்கு கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் யூ ஹாவ் டு மேக் அ லிஸ்ட் அண்ட் கம். அது தட் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, நவ் யூ சி தட் பிக்சர். அந்த பண்ணை எப்படி இருக்கும் பாரு, லைனாக மாடெல்லாம் கட்டிட்டு அதுக்கு தீனி எல்லாம் பாருங்கள் போட்டிருக்கான். இது இந்த பக்கம் வந்து மிதிக்காது இல்லையா, மிதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அதை வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அந்த ஷெட்டுலேயே அது இருக்குது இல்லையா, இதுக்கு பேர் இந்த மாதிரி கவு எல்லாம் வளர்க்குறாங்க இல்லையா, இதுதான் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறது. Then cattle breeds. Now in India there are 26 cattle breeds. How many cattle breeds? 26 cattle. 26 cattle breeds. They are domesticated for milk. எதுக்காக அதை வளர்க்குறோம் அப்படின்னா ஃபார் மில்க், அக்ரிகல்ச்சரல் ஒர்க்குக்காகவும், தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் மெனி அதர் நீட்ஸ். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு, தென் இன்னும் நிறையா தேவைக்காகவும் நம்ம வளர்க்குறோம். தென் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் கர், சைவால், ரெட் சிந்தி, காங்கேயம் அண்ட் ஆன்கோல் ஆர் சம் ஆஃப் த கேட்டல் பிரீட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் இந்தியா. ஓகே, that you have to memorize the spelling of the cattle breeds given in your book. With the picture it is given here. You can see Gir, Malvi, Nagari, Saiwal, Red Sindhi, Ongole. You have to read and memorize the spelling. Cattle breeds found in different states here. Okay, now one tabular column is given in book page number 73. 73 la parunga, one tabular column is given there. Cattle breeds, then the states name found in the states. Listen: Gir, Gujarat, Rajasthan. Then Saiwal, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh. Then Red Sindhi, Andhra Pradesh. Malvi, Rajasthan, Madhya Pradesh. Nagari, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan. Then Kangeyam, Tamil Nadu. Ongole, Andhra Pradesh. Okay, you have to memorize this tabular column. You have to read with the spelling. Then activity 2 is given in your book. Listen, some of the cattle breeds found in Tamil Nadu are given below. Here states, listen. Now in Tamil Nadu, listen: Kangeyam, Bargar, Amblachai, then Pulikula. Then with the help of your teacher, find out the districts where they are found. You have to find. You can search from net also. Then do you know is given there? No. India has the largest number of livestock in the world, holding 281 million. Okay, 281 million. In 2008, our country housed the second largest number of cattle in the world with 175 million. 175 million, that is 1 million is equal to 10 lakh. 1 million is equal to 10 lakh. 1 million is equal to, you should keep it in your mind, 1 million is equal to 10 lakh. Okay, now apart from these animals, in the animals thavara, buffaloes are also domesticated in India. Buffaloes na unakku enna theriyum,
எருமை மாடு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் buffaloes. Then there are 7 buffalo breeds in India. எத்தனை வகை இருக்கு வெரைட்டிஸ் அப்படின்னா 7. Then buffaloes produce more amount of milk than cows. கவ்வை விட பஃபலோல நிறைய பால் கிடைக்கும். Then also buffalo milk has more nutrients than cow's milk. பஃபலோவுடைய மில்கில் கவ்வோட மில்கை விட அதிகமான நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்கும். முர்ரா, ஜஃபராபாதி, then Badavari and Surti are the buffalo breeds that are found in India. India is the biggest buffalo milk producer in the world. இந்த வேர்ல்டுலேயே இந்தியாவில் தான் வந்து அதிகமான எருமை பால் கிடைக்குது, தெரியுதா? Then some of the buffalo breeds found in our country are given in the table. Listen, the first one is Jafrabadi, then Surti, Nagpuri, then Murrah, Badavari, then Mezana. These are the varieties found in India. Then in page number 74, here also buffalo breeds, one tabular column is given here, buffalo breeds. Buffalo breeds, then states name here, Murrah, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, then Badavari, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, then Jafrabadi, Gujarat, then Surti, Rajasthan, Gujarat, Mehsana, Gujarat, Nagpuri, Central and South India, then Nili Ravi, Punjab and Haryana. This tabular column in page number 74, you have to read that names of that buffalo breeds. Now, do you know is given there? Listen. White revolution in India was launched in 1970s to make India self-dependent in milk production. White revolution means you should keep it in your mind, milk production. Then வெண்மை புரட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. White revolution வெண்மை புரட்சி. Dr. Vergis Kurien is called the father of white revolution. Okay, now feeding, we shall see about feeding. Feeding na enna appadina சாப்பிடுறது. கேட்டல்ஸுக்கு என்னென்ன சாப்பிட கொடுக்கணும். Now listen, cattle need nutritious food in order to be healthy and to produce high milk yield. இப்போ நம்ம மில்கில் வந்து எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் நம்மளுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதனால் அப்போ அந்த மில்கை கொடுக்கக்கூடிய பஃபலோஸ்க்கோ கவுஸுக்கோ நம்ம வந்து ஃபுட்டு வந்து நல்லா நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூஸாக கொடுத்தா தானே நமக்கு பால் வந்து ஹை நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூவில் கிடைக்கும் இல்லையா? நவ் த கேட்டில் ஃபீட் இன்க்ளூட்ஸ் ரஃபேஜ் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்ஸ். ரஃபேஜ் அண்டு கான்சன்ட்ரேட்ஸ். ரஃபேஜ்னா என்ன அப்படின்னா நார் சத்துள்ள பொருள், அதை வந்து நிறையா சாப்பிடும். தென் த ரஃபேஜ் கண்டைன்ஸ் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபைபர் அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் fodder, hay, straw and silage. Okay, then concentrates includes broken grams. broken grams இந்த தானியெல்லாம் வந்து உடச்சி ஊற்றுவாங்க, தண்ணி குடிக்கிறப்ப அதில் கலந்து வைப்பாங்க, இல்லைன்னா மாவாக அரைச்சிட்டு வந்து அந்த தண்ணியில் கலந்து வைப்பாங்க. cereals, millets, rice polish, cotton seeds. காட்டன் சீட்ஸ் என்ன, பருத்தி கொட்டை இருக்கு இல்லையா, அது வைப்பாங்க. ஆயில் கேக்ஸ்னால் என்ன, ஆயில் கேக்ஸ்னால் புண்ணாக்கு, ஆயில் கேக்ஸ்னால் புண்ணாக்கு, அதையும் மாட்டுக்கு வைப்பாங்க, மாட்டுக்கு பஃபலோஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வைப்பாங்க. அப்போ தான் வந்து பால் நிறையா கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. தென் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் ஃபீட் cattle need an adequate amount of fresh water. இந்த மாடுலாம் வந்து நிறைய தண்ணி குடிக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒவ்வொரு மாடும் ஒவ்வொரு டைம் 2 குடம் தண்ணி கூட குடிக்கும் இல்லையா? Now next diseases. Next one diseases. இப்போ foot and mouth disease and anthrax are some of the common diseases found among cattle. Now maintaining proper sanitation is necessary to stop the spread of these diseases. மாடு
மாடு இதெல்லாம் கட்டியிருக்கிற இடமும் என்னது, இட் ஷுட் பி க்ளீன். தெரியுதா? நல்ல சுத்தமான இடமா இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த கேட்டில்ஸுக்கும் வந்து டிசீஸ் வராமல் இருக்கும். தென் டைம்லி வேக்சினேஷன் கேன் ப்ரிவென்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிசீசஸ். ஆடு மாட்டுக்கெல்லாமும் வந்து நாங்கள் வேக்சினேஷன் போடணும், அந்தந்த டைமுக்கு தடுப்பூசி போடணும். தென் veterinary medicine deals with the prevention, diagnosis and treatment of disease, disorder and injury for domestic and non-domestic animals. Next, listen. Uses. What are the uses? இப்போ cattle are useful to us in number of ways. நிறைய வழியில் நமக்கு it is useful இல்லையா? Some of them are listed below. The first one is we get milk from cows. We get milk from cows. என்னென்ன நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா milk. We get milk from cows and that some of cow's milk contains essential minerals needed for us. இல்லையா? Bullocks are used to plow the land, harvest the crops. Plowing use இல்லையா? To plow the land and harvest the crops, thrash the crops. Thrash na இந்த கதிர் அடிக்கிறதுக்குலாம் மாட்டை கட்டிட்டு ஓட்டுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? இப்போலாம் மிஷின் இருந்துச்சு. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, மாட்டெல்லாம் கட்டிட்டு அந்த கதிர் நெற்கதிரெலாம் அறுத்து போட்டிருந்தாங்கன்னா அதுக்கு மேலே மாடு கட்டி ஓட்டி விடுவாங்க. அப்போ அது மிதிக்க மிதிக்க என்னாகும் அப்படின்னா அந்த கதிரெல்லாம் உதிரும். அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து அந்த ஸ்ட்ரா அந்த வைக்கோல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை எடுத்து அடித்தாங்கன்னா அதெல்லாம் கொட்டிடும். ஸோ அதுதான் த்ராஷ்ன்னு சொல்லுது, டு thrash the crops. The next one, cattle are employed in transportation. Plow here in transportation. These are the transportation. Transportation. Then cattle dung is used as manure. Cattle dung is used as manure. காட்டுக்கெல்லாம் எருவை இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த டங் கேட்டலோட டங்கெல்லாம் எருவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுதான் அது. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், பஞ்சகவ்யா இஸ் அன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் யூஸ்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் டு கண்ட்ரோல் பெஸ்ட் அண்ட் ஃபங்கை. இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் டங் அண்ட் யூரின் ஆஃப் கவ், ஃப்ரெஷ் மில்க், கர்ட், ஜாக்ரி அண்ட் கீ. பஞ்சகவ்யா அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? PANCHA. Yes, CHAGA. Panchagavya is a mixture of cow dung and urine along with milk, then curd, jaggery, ghee. Okay, along with the milk, curd, jaggery and ghee. that is the பஞ்சகவ்யா. நம்ம வந்து அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ எதுக்காவது கோயிலுக்கோ இல்லை வேறு எதுக்காவது போகணும் அப்படின்னா அந்த பஞ்சகவ்யத்தை வந்து தலைக்கு தேய்ச்சிக்குவாங்க, தலைக்கு தேய்ச்சி குளிப்பாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், லெதர் கூட்ஸ் ஆர் மேனுஃபேக்சர்டு ஃப்ரம் கேட்டில் ஹைட்ஸ். லெதர் கூட்ஸ் அந்த தோல்லாம் இருந்து நிறையா வந்து அந்த தோல்லேருந்து நிறைய பொருள்லாம் செய்வாங்க, தெரியுதா? Here it is given in the picture. பாருங்க, பர்ஸு, பெல்ட்டு இதெல்லாம் செய்வாங்க. ஓகே, these are the uses. Leather goods. Next use is leather goods. Okay, these are the uses of what? Cattle. Okay, cattle serve milk கிடைக்குது. Cattle are used to plowing the field, thrash the crops, harvest the crops. Then it is cattle are used to transportation. மாட்டு வண்டி, மாட்டு வண்டி இருக்குல்ல, வண்டி மாட்டை கட்டி வண்டி இழுத்துட்டு போவாங்க, அந்த வண்டியிலெல்லாம் மூட்டையெல்லாம் ஏற்றிட்டு போவாங்க இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். தென் மேன்யூர், கவுடைய டங்க், கேட்டில்ஸோடைய டங்கெல்லாம் எடுத்து காட்டுக்கு எருவாக போடுவாங்க, அதுதான் மேன்யூர். தென் பஞ்சகவ்யா, கவுடைய யூரின் இருக்குல்ல, யூரின், டங்கு, மில்க்கு, கேர்டு, கீ, தென் ஜாகிரி இதெல்லாம் கலந்து பஞ்சகவ்யான்றதை மேக் பண்ணுவாங்க. தென் லெதர் கூட்ஸ்,
அந்த அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா, அந்த தோல்லேருந்து நிறைய லெதர் பூட்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. இந்த மோளம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதுவும் வந்து அந்த லெதரில் இருந்து தான் செய்கிறது. தென் பெல்ட்டு, பர்ஸு, லைக் தட். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டைரி ஃபார்ம். ஓகே, தென் ஆக்டிவிட்டி 3ல பார்த்தோம்னா, visit a veterinary hospital in your area and find out the common diseases found among the cattle in your area. Try to know how such diseases can be prevented. உங்கள் ஏரியாவில் ஏதாவது வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் விசிட் பண்ண சொல்கிறாங்க. விசிட் பண்ணிவிட்டு அங்கே என்ன டிசீஸ் காமனாக இருக்குது, அதாவது அந்த கேட்டல்ஸ்க்கெலாம் என்ன டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு தென் ட்ரை டு நோ ஹவு சச் டிசீசஸ் கேன் பி ப்ரிவென்டட். அந்த டிசீஸ் எப்படி நாம் வராமல் தடுக்கலாம் அப்படின்றத யூ ஹாவ் டு நோ, தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Okay, today's homework is you have to read that tabular column given in book page number 73 and 74, buffalo breeds and cattle breeds. 73 and 74. Read. Okay. Homework. Read book page number 73 and 74. Tabular column. That is the tabular column is given now. Cattle feed and cattle breeds and buffalo breeds. You have to read and come. Okay. That's all. Then next class we shall see about poultry farm. Okay. Dhanyavad to all.